हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सौ मजा में छो मित्रों। मैथ्सना विडियो लेक्चर में सौનું स्वागत है मित्रों। लास्ट विडियो लेक्चर नी अंदर आपणे चेप्टर 5 सातत्य अने विकलनीयतानी अंदर उदाहरण 18 सुधी आपणे सातत्यताना दाखलाओ कर्या हता मित्रों। हजी आपणे सातत्यनो टॉपिक 5.1 आखुं सातत्य आधारित ज छे मित्रों। हवे उदाहरण 19 અને 20 आपणे करवाना छे, पण एनी अंदर आपणे आखे आखुं टूंकमां जेम लक्ष लय अने विधेयनुं सातत्य बतावता हता ए रीते नथी बताववानुं, थोडुंक बदले छे। मतलब प्रमेय आधारित जे आपणे पहेला लेक्चरमां जे सातत्यनुं बीजगणित भणी गया छीए अने संयोजित विधेय माटेनुं सातत्य भणी गया छीए एनो ज उपयोग करवानो छे। पण एनी पहेला केटलीक वस्तुओ तमारा मगजमां हमेशा माटे स्टोर थई जावी जोईए। ओके, याद राखवानी छे वस्तु आ बधी। तो 1 बाय 1 छे क्यू विधेय छे ए क्या सतत होय छे तमारा मगजमां क्लियर कट होवुं जोईए। ओके, जे मोटा भागना बधा आपणे साबित पण करी गया छीए आ तो ए तमारा मगजमां क्लियर कट होवा जोईए। आगला उदाहरणनी अंदर जे साबित करी गया छे ए आपणा मगजमां फिक्स राखवाना छे। तो क्या मुद्दाओ छे के जे आर उपर सतत होय छे अने क्या एवा छे के जेना प्रदेश उपर विधेयो सतत होय छे। तो आ विधेयोनी आपणे एक वखत चर्चा करी लईए के जेथी करीने आपणे आगळना उदाहरण करीए तो एमां के वांधो आवे नहीं आपणे। तो मित्रों पहलो पॉइंट है आपणो याद राखवा माटे के दरेक बहुपदी विधेय छे ए हमेशा आर उपर सतत होय ज छे। ओके, कोई पण बहुपदी सुरेख बहुपदी होय, द्विघात होय, त्रिघात होय के गमे एटली एन घातवाળી बहुपदी कोई पण बहुपदी छे ए हमेशा आर उपर सतत होय ज। एनो ग्राफ हमेशा छे ए सळंग दोरी शकाय, एनो ग्राफ के ब्रेक थाय ज नहीं मित्रों। पछी एना पछीना त्रणेय विधेयोने मैं आवरी लीधा छे, मानांक विधेय, अचल विधेय और तद्देव विधेय। त्रणेय विधेयो आर उपर सतत होय छे मित्रों। पछी ए ज रीते साइन विधेय और कोस विधेय पण आर उपर सतत होय छे। एटले અહીં સુધીના પહેલા ત્રણેય મુદ્દા જોશો તો बहुपदी विधेय, मानांक विधेय, अचल विधेय, तद्देव विधेय, साइन और कोस आ बधाय आर उपर सतत होय एवा विधेयो थया मित्रों। ओके, हवे आगळ एना प्रदेश उपर सतत होय एवा विधेयोनी वात थशे। तो टेन, कोट, सेक और कोसेक एना प्रदेश उपर सतत है, आखा आर उपर सतत नहीं मित्रों। ओके, खास ध्यान में लेवानुं। समय विधेय पण एना प्रदेश उपर सतत होय, आखा आर उपर सतत न होय। पछी चिन्ह विधेय छे ए 0 आगळ सतत नहीं होतुं, बाकी बधे सतत होय छे। एटले r - 0 उपर सतत छे एवुं आपणे कही सकीए एना माटे। पछी महत्तम पूर्णांक विधेय और न्यूनतम पूर्णांक विधेय छे ए z उपर सतत नहीं होता, पण z सिवायनी पूर्णांक संख्याओ सिवायनी बधी अपूर्णांक संख्याओ एटले के r - z उपर सतत होय छे। आ खास ध्यान में राखवानुं मित्रों। पछी त्रिकोणमितीय प्रतिविधेयो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स 6 जे त्रिकोणमितीय विधेयोना प्रतिविधेयो आपणे बीजा चेप्टरमां भणी गया छीए ए 6 प्रतिविधेयो पण एना प्रदेश उपर सतत होय छे मित्रों। पछी ए ज रीते लघुगणकीय विधेय, लघुगणक छे आपणे वास्तविक संख्याओना ज जोई सकीए एटले एनो प्रदेश छे आर पॉजिटिव होय, एटले लघुगणकीय विधेय छे आर पॉजिटिव पर सतत होय छे अने घातांकीय विधेय छे एनो प्रदेश आर होय एटले ए आखा आर उपर सतत छे एवुं आपणे कही सकीए। तो आ केटलाक अगत्यना जे आपणे विधेयो भणीए छीए एना सातत्यनो ख्याल आखो छे के क्यू विधेय क्यां सतत होय छे एनी आमां चर्चा थयेली छे। तो आ बधाय मुद्दा छे एक वखत तमारे नोट करी लेवाना अने मगजमां पण छापी लेवाना। नोंधी ल्यो मित्रों आ मुद्दाने। पछी આપણે 19મું અને 20મું ઉદાહરણ તરફ જઈએ। ચાલો મિત્રો ઉદાહરણ 19 અને 20 ઉપર આવીએ। એની પહેલા ફરી પાછું પહેલા પીરિયડમાં જે આપણે કર્યું હતું થિયરીનું કામ એ થોડુંક રિકોલ કરાવી દઉં તમને। તો પહેલા પીરિયડની અંદર આપણે જોયું હતું કે બે વિધેયો f અને g એ x બરાબર c આગળ સતત હોય तो ई बे विधेयनो सरवाळो, ई बे विधेयनी बादबाकी अने ई बे विधेयनो गुणाकार पण x बराबर c आगळ सतत होय। ओके, आवुं आपणे आज छे ए शुं छे तो के सतत विधेयनुं बीजगणित एटले के बे सतत विधेयोना सरवाळा बादबाकी गुणाकार अने ई ज रीते f बाय g। पण आमां आपणे g ऑफ c छे ई नॉट इक्वल टू 0 तो x बराबर c आगळ सतत होय एवुं आपणे कही सकीए। आ जे छे ई सतत विधेयोनुं बीजगणित कहे छे आपणे के बे विधेयो कोई निश्चित बिंदु आगळ सतत होय के पछी बे विधेयो आखा r उपर सतत होय तो ई बे विधेयनो सरवाळो बादबाकी गुणाकार अने भागाकार पण x बराबर c के r उपर सतत थई सके। पछी विधेयोना संयोजन माटे के विधेय g छे ई c आगळ सतत होय
અને એફ છે એ જી ઓફ સી આગળ સતત હોય, જી છે એ એક્સ બરાબર સી આગળ સતત હોય અને એફ છે એ જી ઓફ સી આગળ સતત હોય, તો એફ ઓફ જી છે એ એક્સ બરાબર સી આગળ સતત છે એવું આપણે કહી શકીએ. ઓકે, પ્રમેય 2 આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં આવે છે કે જી છે એ સી આગળ સતત હોય અને એફ છે એ જી ઓફ સી આગળ સતત હોય, તો બેનું સંયોજન એફ ઓફ જી છે એ એક્સ બરાબર સી આગળ સતત છે એવું આપણે કહી શકીએ. તો આ બધા દાખલાઓ છે એમાં એ જ કામ કરવાનું છે. અહીંયા જોશો તમે તો અંદર બે વિધેયનો સરવાળો આવે છે ને એનું પાછું છે એ માનાંક વિધેય સાથેનું સંયોજન પણ છે, એટલે સરવાળો સતત, બે સતત વિધેયનો સરવાળો પણ સતત થશે ને એનું સંયોજન પણ સતત છે એવું બતાવવાનું. એવી જ રીતે ઉદાહરણ 19 ની અંદર એફ ઓફ એક્સ બરાબર સાઇન એક્સ વર્ગ છે, એટલે સાઇનની અંદર એક્સ વર્ગ છે, એટલે સાઇનના સંયોજનમાં એક્સ વર્ગ છે, એટલે સાઇન સાથે બહુપદી વિધેય સંયોજનમાં છે, તો એના સંયોજનના સાતત્યનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો છે. અહીંયા કોઈ આપણે લિમિટ લઈ અને દાખલા ગણવાના નથી. જે આપણે યાદ રાખવાના મુદ્દા કીધા છે એ મુદ્દા અને પ્રમેય 2 આપણું જે છે સંયોજન, સાતત્ય માટેનું સંયોજન, ઓકે, એના આધારે આપણે કરવાનું છે. તો કરીએ ચાલો મિત્રો, કઈ રીતે કરવાનું છે એ જોઈએ. ઓકે, આની અંદર તમારે વાક્યો જ ખાલી લખવાના થશે, આમાં કોઈ લિમિટ મેળવવાની થશે નહીં. ઓકે, ચાલો હવે ઉદાહરણ 19 છે, એમાં એફ ઓફ એક્સ આપ્યું છે સાઇન ઓફ એક્સ સ્ક્વેર. તો અંદરનું વિધેય અને બહારનું વિધેય છે, આને જી અને આને એચ ધારી લઈ. ધારો કે જી ઓફ એક્સ બરાબર સાઇન એક્સ. ઓકે, અંદર ભલે એક્સ સ્ક્વેર અહીંયા થીટા તરીકે લેવો પડે, આપણે એ એક્સ જ લેવાનો, અહીં એક્સ સ્ક્વેર નથી લેવાના. ઓકે, અને એચ ઓફ એક્સ બરાબર અંદરનું વિધેય એક્સ સ્ક્વેર છે. તો આપણે કહેવાનું કે જી ઓફ એક્સ બરાબર સાઇન એક્સ એ આર પર સતત છે, તથા એચ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેર એ પણ આર પર સતત છે. બંને વિધેયો સાઇન અને સાઇન છે ત્રિકોણમિતિ વિધેય છે, તો એ પણ આર ઉપર સતત છે, અને એક્સ સ્ક્વેર છે એ બહુપદી વિધેય છે, એટલે એ પણ આર ઉપર સતત છે. તો આ બે આર ઉપર સતત વિધેય છે, તેથી એફ ઓફ એક્સ છે એ શું છે, તો કે આ બેનું સંયોજન જ છે. તો કે જી ઓફ એચ ઓફ એક્સ બરાબર જી ઓફ એચ ઓફ એક્સ બરાબર જી ઓફ એચ ઓફ એક્સ છે એક્સ સ્ક્વેર, અને એના ઉપર જી લગાડવું એટલે સાઇન એક્સ સ્ક્વેર પણ આર પર સતત છે. કોના આધારે, તો કે પ્રમેય 2 ના આધારે. ઓકે, એટલે એફ ઓફ એક્સ બરાબર સાઇન એક્સ સ્ક્વેર છે એ સતત છે એવું આપણે સંયોજિત વિધેયના આધારે, સતત વિધેયોનું સંયોજન પણ સતત હોય છે એના આધારે આપણે બતાવી દીધું છે. એટલે પેલા બે સેપરેટ વિધેયો સતત છે એવું કહેવાનું, એટલે 2 વાર સતત અહીંયા અને પછી એનું સંયોજન થઈ જાય એ કહેવાનું કે સતત છે. મતલબ આખા દાખલાને સતત સાબિત કરવા માટે 3 વાર સતત કરી દેવાનું, એટલે થઈ ગયું સતત સાબિત. ઓકે, એટલે સતત સાબિત થઈ ગયું, મતલબ લિમિટ વગર સાતત્ય જે જાણીએ છીએ અને જે પ્રમેય 2 કહે છે એના આધારે કર્યું છે. ઓકે, એમનું કાંઈ સતત કરી નથી કરી દીધું. ઓકે, એટલે બે સેપરેટ વિધેયો સતત અને પછી સંયોજન પણ સતત છે એમ કહેવાનું મિત્રો. ઓકે, ચાલો હવે એના પછી એફ ઓફ એક્સ બરાબર મોડ 1 માઇનસ એક્સ, એટલે એક 1 માઇનસ એક્સ આ બહુપદી વિધેય છે, અને બીજું અંદર છે એ મોડ એક્સ એના સરવાળામાં છે, એટલે બીજું માનાંક વિધેય છે. તો 1 માઇનસ એક્સને આપણે ધારી લઈ અને મોડ એક્સ છે એને પણ ધારી લઈ, જી ઓફ એક્સ અને એચ ઓફ એક્સ તરીકે. ધારો કે જી ઓફ એક્સ બરાબર 1 માઇનસ એક્સ અને એચ ઓફ એક્સ બરાબર મોડ એક્સ છે, આવું આપણે ધારી લીધું છે. હવે બે વિધેયો આપણે જાણીએ છીએ કે આ બહુપદી વિધેય છે, એટલે આર ઉપર સતત હોય, માનાંક વિધેય પણ આર ઉપર સતત છે, એટલે આપણે કહેશું કે જી ઓફ એક્સ બરાબર 1 માઇનસ એક્સ એ બહુપદી વિધેય હોવાથી આર પર સતત છે, તથા એચ ઓફ એક્સ બરાબર મોડ એક્સ એ માનાંક વિધેય હોવાથી આર પર સતત છે. હવે બેનો સરવાળો લઈએ આપણે, તેથી જી ઓફ એક્સ પ્લસ એચ ઓફ એક્સ બરાબર
1 માઇનસ એક્સ પ્લસ મોડ એક્સ પણ આર પર સતત થાય. કોના આધારે? તો કે સતત વિધેયોના બીજગણિતના આધારે, કે બે સતત આર ઉપર સતત વિધેયો હોય તો એનો સરવાળો પણ આર ઉપર સતત થાય. હજી આપણે એફ ઓફ એક્સ જેવું બનાવવા માટે 12 નો માનાંક ઘટે છે, તો માનાંક વિધેય છે એ h છે, તો આખું વિધેય જે આ જે g ઓફ એક્સ પ્લસ h ઓફ એક્સ છે એને આપણે કંઈક નામ આપી દઈએ, બરાબર p ઓફ એક્સ કહી દઈએ. ઓકે, p ઓફ એક્સ છે g ઓફ એક્સ પ્લસ h ઓફ એક્સ, એટલે p ઓફ એક્સ નું સંયોજન h ઓફ એક્સ સાથે લઈ. ઓકે, તેથી f ઓફ એક્સ છે એ કોનાથી બનશે? તો કે h ઓફ p ઓફ એક્સ બરાબર h ઓફ p ઓફ એક્સ બરાબર h ઓફ p ઓફ એક્સ છે, આ આખું છે અને p ઓફ એક્સ કીધું છે, એટલે 1 માઇનસ એક્સ પ્લસ મોડ એક્સ, અને એના ઉપર h લગાડવું એટલે h ની અંદર x છે તો સામે મોડ x થાય, એમ તો h ની અંદર આ આખું પદ છે તો h લગાડીએ એટલે માનાંક લાગે એને, એટલે મોડ 1 માઇનસ એક્સ પ્લસ મોડ એક્સ એ થઈ ગયું આપણું એફ ઓફ એક્સ, એ પણ આર પર સતત છે એવું આપણે કહી શકીએ મિત્રો. ઓકે, તો એકદમ સહેલું છે. અહીંયા પણ આપણે સાતત્ય અને અહીંયા સતત વિધેયોના બીજગણિત અને સંયોજનનો ઉપયોગ કરી અને સતત છે એવું બતાવી દીધું છે. નોંધી લો મિત્રો, સ્વાધ્યાય 5.1 છેલ્લા દાખલાઓ પણ આવા આવશે, ત્યારે હું તમને એમાંથી થોડાક આપીશ ગણવા માટે. ઓકે, એટલે આ રીતે જ ગણવાના થશે. નોંધી લો મિત્રો આને. ચાલો મિત્રો, સ્વાધ્યાય 5.1 માં આવો મિત્રો. પહેલો દાખલો છે, સાબિત કરો કે વિધેય f of x બરાબર 5x - 3 સુરેખ બહુપદી આપી છે, એ x બરાબર 0 આગળ, x બરાબર -3 આગળ અને x બરાબર 5 આગળ સતત છે. ત્રણ જુદા જુદા બિંદુ આપ્યા છે, એટલે ત્રણેય આગળ વારાફરતી તમારે છે એ લિમિટ બદલતી જવાની અને સાતત્ય છે એ બતાવતું જવાનું. પહેલી વખત 0 આગળ બતાવો ત્યારે શું કરશું આપણે? તો કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 f of x બરાબર લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 f of x ની જગ્યાએ 5x - 3 એમાં ટેન્ડ્સ ટુ 0 એટલે -3 તથા f of x બરાબર 5x - 3 માં x બરાબર 0 લેતા તો e એ -3 એટલે વિધેયનું લક્ષ અને વિધેયનું મૂલ્ય બે -3 મળશે, એટલે વિધેય x બરાબર 0 આગળ સતત છે. એવું પછી ટેન્ડ્સ ટુ -3 લેવાના અને પછી ટેન્ડ્સ ટુ +5 લઈ અને વારાફરતી ત્રણેય બિંદુ આગળ તમારે ચકાસવાનું છે. તો આ ત્રણેય બિંદુ આગળ ચકાસવાનું કામ તમને આપી દઉં છું. જેવું હું આ દાખલા બીજા દાખલામાં ચકાસીશ એવું જ તમારા ત્રણેય બિંદુ આગળ અલગ અલગ ચકાસવાનું થશે. તો આ પહેલો દાખલો જ હોમવર્કમાં આપી દઉં છું. બીજો દાખલો છે, એમાં 2x² - 1 f of x આપ્યું છે, x બરાબર 3 આગળ સાતત્ય ચકાસો. આમાં નિશ્ચિત બિંદુ આગળ સાતત્યની વાત થઈ છે, એટલે તમારી લિમિટ પણ નિશ્ચિત જ રહેશે. c બિલોંગ્સ ટુ r ક્યારે લેવાનું હોય મિત્રો? તો કે વ્યાપક સ્વરૂપમાં જ્યારે r ઉપર સાતત્ય ચકાસતા હોય ત્યારે c બિલોંગ્સ ટુ r લેવાનું છે, અત્યારે નથી લેવાનું. ઓકે, તો અહીંયા આપણે લેશું લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 આગળ, એટલે x ટેન્ડ્સ ટુ 3 f of x બરાબર લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 f of x છે 2x² - 1 ટેન્ડ્સ ટુ 3 મૂકીશ એટલે 2 × 3 નો વર્ગ -1, તો 2 × 3 નો વર્ગ 9 - 1, 9 દુ 18 માંથી 1 જશે એટલે આ 17 મળ્યું. તથા f of x બરાબર 2x² - 1 માં x બરાબર 3 લેતા એ તો એનું એ જ મળશે મિત્રો. f of 3 બરાબર 2 × 3 નો વર્ગ -1 એટલે ડાયરેક્ટ લખું છું 17. ઓકે, 3 નો વર્ગ 9 દુ 18 માંથી 1 જશે એટલે 17. તો વિધેયનું લક્ષ અને વિધેયનું મૂલ્ય સરખું મળ્યું એટલે અહીં લખવાનું કે તેથી લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 f of x બરાબર f of 3, તેથી f of x બરાબર x², 2x² - 1 એ x બરાબર 3 આગળ સતત છે. ઓકે, તો આ જ રીતે તમારે આ દાખલાને ત્રણેય અલગ અલગ બિંદુ આગળ ચકાસવાનું છે. એકદમ સહેલું કામ છે, કરી શકશો. નોંધી લ્યો મિત્રો. ચાલો મિત્રો, સ્વાધ્યાય 5.1 ત્રીજા દાખલા ઉપર આવો. નીચે આપેલા વિધેયોના સાતત્ય ચકાસો. જેમ પહેલા અને બીજા દાખલામાં આપણને નિશ્ચિત બિંદુઓ સાથે આપ્યા હતા કે આ બિંદુઓ આગળ સાતત્ય ચકાસો, એમાં આમાં કોઈ બિંદુ નથી આપ્યા, એનો મતલબ કે વ્યાપક સ્વરૂપમાં r ઉપર આના સાતત્યની ચર્ચા કરવાની છે. તો પહેલું એમાં આપ્યું છે 4 છે, પહેલા 3 ગણીએ પછી ચોથું એમાં ગણશું આપણે.
એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ માઇનસ 5 અહીંયા સુરેખ બહુપદી છે, સુરેખ બહુપદીનું આર ઉપર સાતત્ય ચકાસવાનું છે. તો આર ઉપર સાતત્ય ચકાસીએ ત્યારે સી ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ આર લેવાનું, એટલે સી ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ આર લેતા લિમિટ્સ વ્યાપક સ્વરૂપમાં હોય આર ઉપર ત્યારે લિમિટ તમારી એક્સ ટેન્સ ટુ સી રહેશે. એફ ઓફ એક્સ બરાબર લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ સી, એફ ઓફ એક્સ છે એક્સ માઇનસ 5, હવે ટેન્સ ટુ સી મૂકશું એટલે આ સી માઇનસ 5 થશે, તથા એફ ઓફ સી બરાબર પણ સી માઇનસ 5 જ થશે, કારણ કે એમાં તમે સી મૂકશો તો એ એફ ઓફ સી બરાબર સી માઇનસ 5, મતલબ બે સરખા થયા. તેથી લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ સી એફ ઓફ એક્સ બરાબર એફ ઓફ સી, તેથી એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ માઇનસ 5 એ આર પર સતત છે એવું આપણે કહી શકીએ મિત્રો. હવે એવી જ રીતે અહીંયા છે એ સમય વિધેય થયું, અંશ 1 છે અને છેદમાં એક્સ માઇનસ 5, જ્યાં એક્સ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 5 આપણને આપ્યું છે, કારણ કે 5 આગળ વ્યાખ્યાયિત નથી, 5 માઇનસ 5 છેદમાં 0 થઈ જાય, એટલે 5 સિવાયની સંખ્યા માટે તમારે આ 5 સિવાયની દરેક એના પ્રદેશ ઉપર જ આપણે સાતત્યની ચર્ચા કરવાની હોય છે, એની બહાર આખા આર ઉપર જ્યાં વ્યાખ્યાયિત જ નથી વિધેય ત્યાં એના સાતત્યની ચર્ચા થઈ શકે નહીં. એટલે અહીંયા આપણે લેશું ત્યારે આ 5 કાઢી નાખવાના રહેશે સીમાંથી, એટલે સી બિલોંગ્સ ટુ આર માઇનસ 5, અથવા તો તમે આમ પણ લઈ શકો સી ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 5 લેતા. ઓકે, કાં તો આમ લખો સી બિલોંગ્સ ટુ આર માઇનસ 5, અથવા તો સી ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 5 લેતા. સી બરાબર 5 નથી તો એના સિવાયના ગમે તે હોઈ શકે સી બરાબર. તો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ સી એફ ઓફ એક્સ બરાબર લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ સી 1/x માઇનસ 5, તો બરાબર આ થશે ટેન્સ ટુ સી એટલે સી માઇનસ 5, તથા એફ ઓફ સી બરાબર પણ 1/c માઇનસ 5, તેથી લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ સી એફ ઓફ એક્સ બરાબર એફ ઓફ સી મળે છે, તેથી એફ ઓફ એક્સ એ આર માઇનસ 5 પર સતત છે. ઓકે, એટલે એનો પ્રદેશ જે આર માઇનસ 5 છે એના ઉપર સતત થયું વિધેય. હવે એ જ રીતે સી છે એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 25 ના છેદમાં એક્સ વત્તા 5, જ્યાં એક્સ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 5, કારણ કે માઇનસ 5 માટે છેદ શૂન્ય થાય છે એટલે માઇનસ 5 નહીં લખશે, પણ આના અવયવ આપણે પાડી નાખીએ, એક્સ માઇનસ 5 અને એક્સ પ્લસ 5 ના છેદમાં એક્સ પ્લસ 5, તો એક્સ પ્લસ 5 ઉડી જશે એટલે એક્સ માઇનસ 5 વધ્યા છે. ઓકે, પણ 5 અહીં એક્સ માઇનસ સાદુરૂપ આપતા ભલે એક્સ માઇનસ 5 વધ્યા હોય, પણ આ માઇનસ 5 લઈ શકાય નહીં, કારણ કે એ તો છેદમાં પહેલેથી એણે રકમમાં આપ્યા હતા, તો છેદમાં માઇનસ 5 જો આનું મૂલ્ય લઈ તો છેદ છે એ શૂન્ય જ થઈ જાય છે, એટલે માઇનસ 5 સિવાયની સંખ્યા હોય તો જ છેદમાં એક્સ પ્લસ 5 રહી શકે. ઓકે, હવે સી ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ આર માઇનસ માઇનસ 5 લેતા લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ સી એફ ઓફ એક્સ બરાબર લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ સી આ એક્સ માઇનસ 5 બરાબર ટેન્સ ટુ 5 એટલે સી માઇનસ 5, તથા એફ ઓફ સી બરાબર પણ સી માઇનસ 5 થશે, તેથી લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ સી એફ ઓફ એક્સ બરાબર એફ ઓફ સી, તેથી એફ ઓફ એક્સ એ આર માઇનસ માઇનસ 5 પર સતત છે. ઓકે, તો એકદમ નાનકડા ત્રણેય દાખલાઓ છે, સહેલા છે, નોંધી લો મિત્રો. ચાલો મિત્રો, એના પછી સ્વાધ્યાય 5.1ના ત્રીજા દાખલાનો ચોથું છે ડી એફ ઓફ એક્સ બરાબર મોડ એક્સ માઇનસ 5. કે મોડ એક્સ માટે આપણે ઉદાહરણમાં ગણી ગયા હતા, હવે અહીં મોડ એક્સ માઇનસ 5 છે, તો આપણે જાણીએ છીએ કે માનાંક વિધેય છે અસમતામાં વ્યાખ્યાયિત થતું વિધેય છે, તો આને પહેલાં વ્યાખ્યાયિત કરવું પડશે. તો એક્સ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ ને એક્સ લેસ ધેનમાં વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરશું. હવે કઈ સંખ્યા સાથે વ્યાખ્યાયિત વિધેય કરવાનું, તો કે આનું બીજ એટલે કે આ માનાંકની અંદરની પદ આખું છે એ શૂન્ય એક્સની કઈ કિંમત માટે થાય, તો કે આ એક્સ માઇનસ 5 બરાબર 0, તો એક્સ બરાબર 5 માટે શૂન્ય થાય. એનો મતલબ કે એક્સ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 5 અને એક્સ લેસ ધેન 5 આગળ આપણે વ્યાખ્યાયિત કરવાનું છે આ વિધેયને. તો આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થશે એક્સ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 5 અને એક્સ લેસ ધેન 5.
તો x ગ્રેટર દેન 5, x છે એ 5 અથવા 5 થી મોટા હોય તો x -5 રહેશે, પણ x છે એ 5 થી નાના હોય તો આપણે -5 વડે ગુણવા પડે, અને -5 વડે ગુણો માઇનસ વડે ગુણો એટલે કે -x -5 લખો કે 5 -x લખો, આ માઇનસ અંદર ગુણી દેશો એટલે -x ને +5 +5 આગળ લઈ લીધા હોય ને x પાછળ લઈ લેવાય, એટલે આને તમે 5 - x લખો તો પણ ચાલે. ઓકે, ચાલો હવે આખા આર ઉપર સાતત્યની ચર્ચા કરવાની છે, એટલે x અહીંયા 3 અસમતામાં છે એટલે 3 વિકલ્પમાં કરશું, x ગ્રેટર દેન 5 માટે, x લેસ દેન 5 માટે અને x ઇક્વલ ટુ 5 માટે. ઓકે, એટલે પહેલાં તો લઈ લઈએ c ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ r લેતા જો c ઇઝ ગ્રેટર દેન 5 તો f ઓફ x બરાબર ગ્રેટર દેનમાં છે x -5. હવે લિમિટ લેશું આપણે, લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ c f ઓફ x બરાબર લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ c f ઓફ x છે x -5 બરાબર ટેન્ડ્સ ટુ c મૂકશું એટલે c -5 તથા f ઓફ c પણ કેટલું મળશે તો કે c -5 બે સમાન છે, તેથી c ગ્રેટર દેન 5 માટે f ઓફ x સતત છે. ઓકે, હવે એ જ રીતે જો c લેસ દેન 5 તો f ઓફ x બરાબર કેટલા છે 5 - x છે, તો એમાં પણ આપણે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ c. ઓકે, અહીંયા c ગ્રેટર દેન કે લેસ દેનમાં કરતા હોય ત્યારે તમારી લિમિટ ટેન્ડ્સ ટુ c જ રાખવાની છે, ટેન્ડ્સ ટુ નિશ્ચિત બિંદુ નહીં. જ્યારે નિશ્ચિત બિંદુ આગળ કરીએ ત્યારે જ નિશ્ચિત લિમિટ આવે. ઓકે, એ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ c f ઓફ x બરાબર લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ c f ઓફ x છે 5 - x ટેન્ડ્સ ટુ c એટલે 5 - c. આ બાજુ અહીંયા ઉપર લખીએ હવે, ચાલો, તથા f ઓફ c બરાબર પણ 5 - c થશે, અને જેટલું જ થશે 5 - c, તેથી c લેસ દેન 5 માટે f ઓફ x સતત છે. ઓકે, હવે x બરાબર 5 આગળ સાતત્ય ચકાસીએ. ઓકે, હવે 5 આગળ આપણે c બરાબર 5 આગળ લખો તોય વાંધો નહીં, x બરાબર 5 આગળ લખો તોય વાંધો નહીં, બે સરખું જ છે. ઓકે, ચાલો હવે 5 આગળ, પણ 5 આગળ જ વિધેય વ્યાખ્યાયિત થયેલું છે, 5 આગળ જ ગ્રેટર દેન અને લેસ દેન આવે છે. એનો મતલબ જ્યારે હવે તમે નિશ્ચિત બિંદુ આગળ એની સાતત્યતા ચકાસો છો અને એ જ બિંદુ આગળ અહીંયા અસમતામાં એ જ બિંદુ આગળ વ્યાખ્યાયિત થયેલું છે, તો તમારે 5 નેગેટિવ અને 5 પોઝિટિવ લિમિટ લેવાની થાય. એટલે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 5 પોઝિટિવ f ઓફ x બરાબર લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 5 પોઝિટિવ, 5 પોઝિટિવ એટલે x ગ્રેટર દેન 5, ગ્રેટર દેન 5 માં છે x -5 બરાબર ટેન્ડ્સ ટુ 5 મૂકીશ એટલે 5 - 5 બરાબર 0, તથા લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 5 નેગેટિવ f ઓફ x બરાબર લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 5 નેગેટિવ. જો નેગેટિવનો મતલબ -5 નથી થતો, ટેન્ડ્સ ટુ તો 5 જ છે, પાછળ માઇનસ કરીએ છીએ, માઇનસ હોય 5 નું મૂલ્ય માઇનસ હોય તો આગળ માઇનસ કરવા પડે, આપણે અહીંયા માઇનસ એટલે ડાબી બાજુનું લક્ષનો સંકેત છે 5 નેગેટિવ એટલે. ઓકે, -5 નથી, ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો ટેન્ડ્સ ટુ 5 નેગેટિવ એટલે x લેસ દેન 5, x લેસ દેન 5 માં વિધેય છે 5 - x, તો અહીંયા વિધેય લેશું આપણે 5 - x, એમાં ટેન્ડ્સ ટુ 5 મૂકશું એટલે 5 - 5 બરાબર 0, તથા f ઓફ 5 બરાબર, ઓકે, માનાંકમાં 5 મૂકી દેશો, અથવા તો અહીંયા ઇક્વલ ટુ છે અહીંયા મૂકો તો પણ ચાલે, 5 - 5 બે સરખું જ થાય, કાંઈ ફેર ન પડે, 5 - 5 બરાબર 0. તો તમે જોઈ શકશો જમણી બાજુનું લક્ષ, ડાબી બાજુનું લક્ષ અને 0 આ ત્રણેય કેવા મળ્યા છે, સમાન મળ્યા છે. તો આપણે કહી શકીએ કે તેથી લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 5 f ઓફ x બરાબર f ઓફ 5 મળે છે. ઓકે, બેનું ભેગું લખી નાખ્યું છે, ટેન્ડ્સ ટુ 5 નેગેટિવ 5 પોઝિટિવ ને f ઓફ 5 ત્રણેય નથી લખ્યા, વિધેયનું લક્ષ અને વિધેયનું મૂલ્ય બે સમાન મળી ગયા છે. તેથી f ઓફ x એ x બરાબર 5 આગળ સતત
છે. ઓકે, એટલે આ ત્રીજા વિકલ્પમાં 5 આગળ પણ સતત થઈ ગયું. એનો મતલબ કે 5 થી મોટી સંખ્યા માટે સતત થયું, 5 થી નાની સંખ્યા માટે સતત થયું અને બરાબર 5 માટે પણ સતત થયું. એનો મતલબ આખા r ઉપર આ વિધેય સતત થયું. તેથી f ઓફ x એ બરાબર mod x માઇનસ 5 એ r પર સતત છે એવું આપણે કહી શકીએ મિત્રો. ઓકે, તો એકદમ સહેલું, અગાઉ પણ ગણી ગયા હતા પણ ફરી પાછું એક વખત મુહાવરો થઈ જાય એના માટે કર્યું છે. નોંધી લો મિત્રો. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક દાખલો નાનકડો કરી જ નાખીએ આપણે. ઓકે, ચોથો દાખલો છે, સાબિત કરો કે ધન પૂર્ણાંક n માટે વ્યાખ્યાયિત વિધેય f of x બરાબર x ની n ઘાત સતત છે. n છે એ ધન પૂર્ણાંક છે એટલે n ઇઝ બિલોંગ, ઘાત છે એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. તો આ બહુપદી વિધેય થયું. તો બહુપદી વિધેય થાય f of x બરાબર x raised to n જ્યાં n belongs to n એ બહુપદી વિધેય છે. ઓકે, n છે એ ધન પૂર્ણાંક ઘાત આપી એટલે એ બહુપદી વિધેય થયું. જો અપૂર્ણાંક ઘાત આપી હોત તો એ બહુપદી વિધેય કહી શકાય નહીં. ઓકે, તો ધન પૂર્ણાંક ઘાત આપી છે અથવા તો ઋણ ઘાત આપી હોત તો પણ બહુપદી ન કહી શકાય મિત્રો. તો આ બહુપદી વિધેય છે તો એના માટે આપણે r ઉપર જ સાતત્યની વાત કરવાની છે. c બિલોંગ્સ ટુ r લેતા લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ c f ઓફ x બરાબર લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ c f ઓફ x છે x ની n ઘાત ટેન્ડ્સ ટુ c મૂકશું એટલે c રેઝ ટુ n તથા f ઓફ c બરાબર પણ c રેઝ ટુ n જ બે સમાન મળ્યા છે એટલે કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ c f ઓફ x બરાબર f ઓફ c. તેથી f ઓફ x બરાબર x રેઝ ટુ n જ્યાં n બિલોંગ્સ ટુ n એ r પર સતત છે. ઓકે મિત્રો, તો એકદમ સહેલા દાખલાઓ છે મિત્રો સાતત્યના. કાંઈ છે એની વ્યાખ્યાની બહાર ક્યાંય તમારે એક ડગલું આગળ જવાનું નથી. વિધેય બદલાતા રહીએ છે, કામ બધામાં સરખું જ કરવાનું છે. પણ પ્રેક્ટિસ કરો તો તમારા મગજમાં એ હેમરિંગ થાય તો જ તમને એ મગજમાં વ્યવસ્થિત સ્ટોર થઈ જાય મિત્રો. ઓકે, એટલે ગોખવાનું નથી પણ વ્યવસ્થિત પ્રેક્ટિસ કરી અને એને સમજી અને મગજમાં બેસાડવાનું છે મિત્રો. તો પ્રેક્ટિસ કરવાની છે બધા મિત્રોએ. આવજો, ગુડ બાય. આવતા પીરિયડમાં મળશું પાછા. ઓકે.